मन तू जोत ਸਰੂਪ है। तीजे पातशाह गुरु अमरदास जो सिखा दे तीजे गुरु होए सन, उन्होंने द्वारा रचना लिखी गई है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, मर्जी हरते तेरे नाल है गुरमति रंगमान। ये जो प्रसंग व्याख्या है ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੀਰਾ ਨੂਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਛਾਨੈ ਤਾ ਸੋ ਜਾਣੈ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਹੈ। मन शांत आई वजी वधाई ता हो आपा प्रवान, इयों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਨੀਰਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ सांझ पा लेगा। अगला देखो सतिया एह ना आखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतियाँ जानियन जे बिरहे चोट मरन। यानी कि ये गुरु अमरदास जी की बाणी तीजी जिहड़ी है पातशाह उन्होंने द्वारा रचिया गया है। सतियाँ एह ना आखियन यानी कि जदों उन्होंने की है सती प्रथा का खंडन किया सी, विरोध किया सी, तां उस दे बारे दे विच दस्सिया गया है। यानी ये प्रसंग विकाव सत्तरां जिहड़ियां साहित सुगंधियां पुस्तक विच दर्ज गुरु अमरदास जी की बाणी सतिया ए ना आखियां विचों लईआं गईआं हन। इस शब्द विच गुरु साहब ने जो तत्काल जीवन दे विच सती रसम की खंडन किया होया सी तां उन्हां दे बारे दस्सिया है। सतिया एह ना आखियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। गुरु साहब जी इस व्याख्या विच की फरमांदे हन कि सती की रसम का खंडन करदे उन्होंने दस्सिया कि जिहड़ियां इस्त्रियां नूं सती हो गई नहीं आख्या जा सकता, जो कि अपनी पति की लाश के नाल जड़ के यानी सड़ के मर जांदियां हाँ। ते असल दे विच सती इस्त्रियां उन्होंने समझना चाहिए जो पति की मौत के पिछों भी की है चोट यानी कि विछोड़े की सट के नाल मरदियां हन। पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन, सोवन साई आपना नित उठै संभालियन। उन्होंने सती किया जो सच्चे आचरण भी संतोख नूं ग्रहण करके पतिव्रता यानी कि धर्म के विच दृढ़ रहिंदियां हन ते अपने पति की सेवा करदियां ते उद्यम के नाल अपना ही की है धर्म चेते रखदियां हन। कंता नाल महेलियां सेती अग जलाए, जे जन है फिर अपना ता दुख सहाए। फिर इस जो प्रसंग व्याख्या है इस गुरु जी फरमाउंदे हन कि असल सती इस्त्री अपने पति के जिउंदियां ही उसकी सेवा करती है, पति नूं अपना समझदी तां ही वो अपने शरीर उत्ते की है वो दुख सहांदी है। नानक अंत न जाने से क्यों अग जलाहे, भावे जीव्यो कह मरियो दूरों ही भज जाए। जिन्होंने पति नहीं जानिया वो क्यों दुख सहंदियां ओह वेले दुख वेले भी नहीं टुकदियां, भावे पति सुख होवे भावे दुखी होवे। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरै तिते लियो बार। फिर जो ये प्रसंग व्याख्या है काव सत्तरां कितों ली है साहित सुगंधियां पुस्तक विच दर्ज गुरु अमरदास जी की बाणी जगत जलंदा रख लै विचों लईआं गईआं हन। ते इस विच गुरु साहब ने कि परमात्मा के अगे की बेनती की कि वह बुराइयां विच सड़ रहे संसार नूं की है जिस तरह भी हो सके बचा लवे, अपनी कृपा कर दवे। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उपरै तिते लए उबार। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਸੋਜਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ उसका सहारा नहीं है, बख्शिश देने वाला नहीं है। ए शरीरा मेरिया
ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਟੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਵ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ, ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੈ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰਾ ਨੂਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਹ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਤਾ ਨਾਲ ਮਹੇਲੀਆਂ ਸੇਤੀ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ, ਜੇ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾ ਦੁਖ ਸਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਜਾਣੀ ਸੇ ਕਿਉ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੋ ਕਹਿ ਮਰਿਓ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਜ ਜਾਏ। ਕੰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਤੀਆ ਐਨ ਆਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਂ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਰਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਤੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਤੁਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਔਰ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ।